करो पढ़ो, आ जाओ अपने टॉपिक पे। मबादियात पेज नंबर 93, इसका जो है ना वो चल रहा है हाशिया। हाशिया बाकी जिनसे भी कायम होनी, जिनकी तफसील नहीं एक हाशिया हाशिया पढ़ना है ना। हाँ जी। मॉडर्न मेडिकल साइंस का मुसल्लमा उसूल है कि कुव्वत से हरकत पैदा होती है और हरकत से हरारत की पैदाइश अमल में आती है, और यही निज़ाम ज़िंदगी में रवा दवा है। नब्ज़ का सिलसिला भी हम मरीज़ के जिस्म में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जिस्म में उस वक़्त कुव्वत की ज़्यादती है या हरकत की ज़्यादती है या हरारत की ज़्यादती, या इसमें से किस किस की कमी है, और इसी के तहत नब्ज़ की बाकी जिनसे भी कायम हो सकती है, जिनकी तफसीर किताब में दर्ज है। नब्ज़ की हकीकत को समझने के लिए इस कदर जान लेना ज़रूरी है कि नब्ज़ रूह के ज़ुरूफ यानी क़ल्ब व शराइन का नाम की हरकत का नाम है। किदा है हुण याद कर लेना सबक, लफज याद कर लेना, लफज याद ये करना है कि जिनकी तफसीर किताब में दर्ज है। नब्ज़ की हकीकत को समझने के लिए इस कदर जान लेना ज़रूरी है कि नब्ज़ रूह के ज़ुरूफ, ज़ुरूफ है ना बर्तन, बर्तन केड़ा क़ल्ब व शराइन की हरकत का नाम है। ठीक है जी। जो इंबसात और इनक़ाद से इनक़बाज़ से हरकत मुरक्कब होती है, जिसका सबसे अहम मकसद ये है कि नसीम को जज़ब करके रूह को ठंडक पहुँचाई जाए और फजलात दुखानिया को खारिज किया जाए। किन्ने काम ने दे? तीन। केड़े केड़े? नसीम को जज़ब करे, रूह ਨੂੰ ठंडक पहुँचाए। अच्छा ਇਹਦੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ बड़ी बेहतरीन मिसाल देंदे ने। किताब का नाम है नज़ला ज़ुकाम। नज़ला ज़ुकाम किताब के विच साबर साहब एक जगह ते लिखते हैं, आंदे ने कि दिल की टिक टिकी हर वक्त चलती रही है, सांस की धुनकनी चलती रही है, ये भट्ठी चलती है ना, तो ਇਹਦਾ मकसद की है, यानी सांस चलता पाया ना, तो फेफड़िਆਂ के जोड़े दुखान ने, जोड़े कार्बन ने, उन्होंने एतदाल ते रखने वास्ते अल्लाह ने सांस रखा। जोड़ा गुरदियां दा ते जिगर का जोड़ा फुजला है, उन्होंने एतदाल ते रखने वास्ते फुजलात नूं खारिज करने का रस्ता बनाया गया। कल्ब फुजलात वास्ते पखाने का फुजला बना के उन्होंने फुजलात का कढ़ना मुराद एतदाल ते लियाना है। खाए पीए जोड़ा फासद मादा उन्होंने खारिज करे। इस तरह साबर साहब कहते हैं हर सैल भावें उजलात है, भावें गुदा है, भावें साहब है, सारे की करते हैं अपने अपना काम करते हैं, अपने अपने फासद मादियां नूं जिस्म चों खारिज करते हैं, एतदाल ते लियाउंदे ने। यह उन्हां दा फन है, यही उन्हां दा काम है। अगर वो एतदाल ते किसी जगह ते रुक जाता है, बेएतदाली हुंदी है, इत्थे मर्ज़ है। इत्थे की हुंदा है? इत्थे मर्ज़ पैदा हो जाती जी। याद रहेगा जी, नसीम को जज़ब करके वो खारिज किया जाए, नसीम को जज़ब करके रूह को ठंडक पहुँचाए और फजलात दुखानिया को खारिज किया जाए। यही तीन काम हर सैल च हुंदे ने, जिन्होंने कहा जाता है कि तगज़िया, तनमिया ते तस्फिया। तस्फिया उस्ताद जी, हाँ, तस्फिया तो बगैर कोई सैल नहीं है, और तवल्लुद तो तनासुल तो बगैर कोई सैल नहीं है। हर सैल उस तरह ही है जिस तरह के एक इंसान है। इनू बुनियादी इकाई इसलिए कहा जाता है। गिज़ा खांदा है, ठीक है, फजलात खारिज करता है ते अपनी नस्ल इत्थों वेखो साबित की होया। नसीम खांदा है, ऑक्सीजन खांदा है, या हाइड्रोजन खांदा है, या ऑक्सीजन खांदा है, या कार्बन खांदा है। त्रै ही ने। कितों लैंदा है? शरेआन कोलों। जेड़े सैल फेफड़ियां च ऑक्सीजन लैके कार्बन खारिज करके और एतदाल का खून बन के शरेआना के जरिए जिसम च धकेलिया जाता है, उही हर सैल की खुराक बनते हैं। वरीदी खून याद रखना है, वरीदी खून किसी सैल की खुराक नहीं बनता जिन्ना चिर फेफड़ियां चों ना गुजरे। इत्थे ढेर सारे मसाइल तुहाडे हल ने अज तो बाद ज़हन च रखियो। किसी के रैड सैल फट जाते हैं, किसी के वाइट ब्लड सैल फट जाते हैं, किसी के प्लेटलैट्स टुट जाते हैं, किसी के प्लेटलैट्स वध जाते हैं, किसी के सुरख खुलीए जरूरत तो ज़्यादा वध जाते हैं, किसी के वाइट ब्लड सैल जरूरत तो ज़्यादा वध जाते हैं। क्यों? कित्थे जाके इस्तहाला हुंदा है? जिहड़ा कच्चा खून पुख्ता, कच्चा खून जो तो पुख्ता हुंदा है जिगर के अंदर, ज़रूरत तो ज़्यादा पुख्ता हो जाए, नुज़ज ज़रूरत तो ज़्यादा आ जाए,
ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਲਿਊਕੀਮੀਆ, ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵੱਧ ਜਾਣ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ CBC ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵਧੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ HB ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਹਦਾ HB ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਮਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਸਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਜ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਲਜ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਸਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਿੰਜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰ ਛੱਡ ਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। 10 cc ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਦਫਾ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ CBC ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ 10 cc ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 10 cc ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। 10 cc ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ HB ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ HB ਹੈ याद रखना है, HB रेड ब्लड सेल्स नहीं है, RBC रेड ब्लड सेल्स ने। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ CBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ HB ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁਰਖ ਕੋਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਣਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਹਿਲੀਲ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਸਕੀਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਤਫਨ ਹੋਣ ਕੇ ਸੜ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੈੱਡ ਸੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਤਜਰਬਾਤ ਮੁਸ਼ਾਹਦਤ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। जानना इन्ना नॉलेज हासिल करना हर तालिब इलम का फर्ज है, वो करे। तिब का तालिब इलम तो लाजमी करे। इन्हां दी कंपोजिशन लाजमी पढ़ो, नैट के उत्ते बड़ा मवाद पिया है, पढ़ो पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਲਾਏ ਸਨ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਟੇ ਤਹਿਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿ ਤਸਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਘੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਜ਼ਬ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ चलिए जी, फिर वेख लो माशाल्लाह उते टुर जाओ। नब्ज़ देखने का तरीका। हाँ जी, तबीब अपनी चारों उंगलियां मरीज की कलाई के उस तरफ रखे जिस तरफ कलाई का अंगूठा हो, और शहादत की उंगली पहुंचेगी हड्डी, ए पहुंचा यार, ए हड्डी, ठीक है। हाथ लवा के सारे ने दसिया यार, ठीक है। नब्ज़ देखने का तरीका क्या है, इधर देखो मेरे हाल, ए दिल है,
ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੰਗੂਠਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ज़रा गौर करो जी। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨੀਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। इस कलाई की हड्डी है यह वाली, इस कलाई तो नीचे उंगलियां सीधियां रखनियां ने, उंगलियां खड़ियां रखनियां ने, यह याद रखना है। और नबज़ नाम एहसास दा है। असी हर दफ़ा मुताले हर तालिब इल्म नूं दस चुके हैं, बार बार समझा चुके हैं, ठीक है। यह ज़हन च रखना है जी। पंची की हड्डी के साथ नीचे की तरफ फिर शरियान की हरकत का एहसास करें। यह एहसास मंदरजा ज़ैल जिन्सों में वाज़िया होगा। अजनास नबज़, नबज़ की 10 अजनास हैं। कितनियाँ? 10, ठीक है। मिकदार नंबर 1, नंबर 2 क़राए नबज़, नंबर 3 ज़माना हरकत, नंबर 4 क़िवाम आला, नंबर 5 ज़माना सुकून, नंबर 6 मिकदार रतूबत, नंबर 7 शरियान की कैफियत, नंबर 8 वज़न हरकत, नंबर 9 इस्तिवा व इख्तिलाफ नबज़, नंबर 10 नज़्म नबज़। माशाअल्लाह, ठीक है। मिकदार नबज़ अज असां पढ़नी है अच्छे तरीके नाल। अज ज़रा इन्हूं अच्छे तरीके नाल गौर करना है, फिर समझ आनी। मिकदार की 3 किस्में हैं, तवील, अरीज़ और मुशर्रफ। और फिर इनमें से हर एक की 3-3 सूरतें हैं, गोया कुल 9 सूरतें हैं जिनकी तफसील दर्ज झेल है। मसलन गौर करो, हाँ जी। मिकदार है अज असी पढ़न रहे हैं, ठीक है। तवील 10 जिनसां विचों पहली जिन्स तवील नबज़, ठीक है। इधर वेखो मेरे हाल जरा थोड़ी जी तवज्जो दो। तवील, अरीज़ ते शरफ। शेख साहब तुहाडा ध्यान को नहीं, भाजी ना रौला पाओ, भाजी डिस्टर्ब ना करो, कुछ नहीं होया। दोबारा सुनो जी। तवील, अरीज़ ते शरफ, मिकदार नबज़ है ना 3, ठीक है। तवील ਇਹਦੀ ਆਪੋजिट ਕਿਹੜੀ ਹੈ? कसीर। तवील लंबी, कसीर छोटी, अच्छा मोतदिल। तेनों अरीज़, मोतदिल, ज़ीक। चलो जी ज़य्यक, ठीक है जी। चौड़ी तो ज़य्यक तो मुराद तंग, बारीक पतली बिल्कुल। तवील तो मुराद तवील तो मुराद लंबी, कसीर तो मुराद छोटी, लंबी कितनी? शरफ, मोतदिल ते मुनखफिज़। हाँ जी, ते मुनखफिज़ थल्ले नु है ही ना। हाँ 6। क्यों उस्ताद जी बिल्कुल। मिकदार में 6 चीज़ां 6 चीज़ां आ गई। इन्हां नूं असीं कहने ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ लफज लिखते हैं बड़ा ज़बरदस्त, आंदे ने तवील नबज़ कसीर नबज़ दी ही एक किस्म है। तवील नबज़ कसीर दा ही हिस्सा है और हरारत दी कमी ते दलालत कर दी है। तवील नबज़ हरारत दी ज़्यादती ते दलालत कर दी है। हरारत दी ज़्यादती ते हरारत दी कमी दो ही गल्लां ने ना। अगर किस्म एक ही अल्लाह भला करे, जिस बंदे नूं हुण तुसीं पढ़ना है तो इनू जरा वंड ज़हन च रखनी है, फिर इसकी डिटेल ना गल करने हैं जल्ला दे फजल नाल। करो ज़रा इन्होंने ज़हन च। नंबी वो नबज़ है जिसके अज्जा मोतदिल शख्स की नबज़ की निस्बत लंबाई में ज़्यादा महसूस हों। लेकिन असी पुरानियां किताबां दे विच जिन्नियां भी साढ़े को पहले किताबां मौजूद ने नज़रिए दियां जिस तरह भी ने, ठीक है, जिहदे च रहबर कानून मुफरद आए, कुलियात कानून मुफरद आए, जिहदे विच मुख्तलिफ जिहड़ियां किताबां ने उन्हां दे विच सारियां दे विच की लिखा गया है? तवील नबज़ केड़ी हुंदी है? की हुंदी है? गुद्दी नहीं, लिखा जाता उजलाती। मोतदिल नबज़ गुद्दी, कसीर नबज़ साबी की लिखा जाता है? किताबां मौजूद ने ढेर सारियां ने जनाब,
ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਬਜ਼ ਅਰੀਜ਼ ਅਸਾਬੀ, ਨਬਜ਼ ਮੁਤਦਿਲ ਗੁੱਦੀ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਗ ਤੰਗ ਉਜ਼ਲਾਤੀ। ਉਜ਼ਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਮੁਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਬ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬੂ ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਕੋਈ 10 ਪੇਜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਟੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਰਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨੀ? ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲ ਫਖਾਰ ਮਿਨ ਸਲਸਾਲ सर सालिन कल फ़खर। अच्छा जी आगे पढ़ो जी। ऐसी नबज हरारत की ज्यादती को जाहिर करती है। ठीक है जी। तो जे नबज ਕਿਹੜੀ ਨਬਜ਼? तवील ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? हरारत की ज्यादती को जाहिर करती है। ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਨੇ ਨਾ ਨਬਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। पे सारे साथी मेहनत करांगे ना, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ फिर कोई हाल नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ फजूल ਖਰਚਾ फजूल ਕਰਨਾ, होएगा, फजूल होएगा। ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ठीक है। ए फ्रंट सीट ते सोना मना है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਣਾ ਜੇ। ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ। ਮੁਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੋਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਾਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਾਕਬੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸੀਰ ਇਹ ਨਾ 5-5 ਕਰਿਓ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। 5 ਤੇ 5 ਤੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ। 20 25 ਤੇ 35 ਤੇ 45 ਹੋ ਅੱਛਾ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। कसीर ये नबज की सूरत तवील के मुकाबले में इसकी तवालत की कमी का इजहार करती है। ਕਸੀਰ ਨਬਜ਼ ਕਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਹਾਰ? तवालत की कमी का, ਤਵਾਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? हरारत की कमी। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਬਜ਼ ਕਸੀਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁਮਿਆਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਰਾਰਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। मसलन यानी गुदी साबी तहरीक है या उजलाती तहरीक है या गुदी तहरीक है, नबज छोटी है, हरारत की कमी तो दलालत कर दी है। कहते ने पहले यदि हरारत पूरी करो, मत इनू हुणे गुदी साबी कर दो, यह गलत होना। नहीं ਉਹਦੀ ਹਰਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ? गुदी उजलाती तहरीक है ना, ठीक है। मैं दसना उस्ताद जी। इन्हां सवालों नूं अमली तौर पर करके उस्ताद जी अज पता है जी तुसी तालिब इल्म वास्ते आसानी करनी है इंशाअल्लाह। ऐसे बस हाँ। सवाल पे करना है। तवील नबज हरारत दी ज्यादती ते दलालत करदी ते कसीर हरारत की कमी ते ध्यान नाल पढ़ के सुना बई। फिर हुण अगे म्यार दसन लगे ने। लो उस्ताद जी गल सुनने वाली जे। जी जी सुनो जी। कसीर नबज की सूरत तवील के मुकाबले में इसकी तवालत की कमी का इजहार करती है, लेकिन दर हकीकत इसका ताल्लुक तवील नबज से ही है। यह गल की कर छड़े, यह गल केड़ी कर छड़ी ने? इसका तल्लक तवील से ही है, यानी असी हाँ पूरी करनी ना के फटाफट गुदी साहबी कर देना।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੇ ਰਾਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਾਤੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਾਤੇ ਸਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੇ ਰਾਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਰਾਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਸਦ ਮਾਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਖਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਵਤ ਮਦਾਫਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਮਦਾਫਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਕਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਕਾਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਾ ਤਕਲਫ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਬਰਕਾਤ। ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਰ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ हैं ਜੀ, ਖੂਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਤਿਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੁਟਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਸੇ ਕਫੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਲੁਟਾਣਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਪਾ ਮਬਰੂਕ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਾਰ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਚ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। यानी कसर नबज कसीर तवील ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੀਲੇ ਜਰਕਾਨ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਸੀਰ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਜ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਇਧਰ ਗਏ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਪ ਸਭ ਚੁੱਕਿਓ, ਇਹ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਧਰ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਲਾਪਨ ਖਾਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਐਸਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹਰ ਮੁਆਲਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮੁਆਲਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਨ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾਪਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 5 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਖੇਗਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲੀ ਰੋਪਣ 10 ਸੀ ਅੱਜ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਪੈ ਜੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰਾਰਤ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ। ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਫੀਅਤ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੀਲਾਪਨ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਿਓਰ ਗੰਧਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ हैं बड़ी आसानी है उसका गंधक का इस्तेमाल है। ठीक है जिन्नी देर तक ना तुसीं हरारत नूं कायम रखदे अगे नहीं टोरोगे इलाज नहीं कर सकते। है वेखो कि जी इन्ना कुछ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਜਵੈਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੀਲ ਤੇ ਕਸੀਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਵੀਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤਵੀਲ ਹੈ ਇਹ ਕਸੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਹਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਹਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ मैं तुम दसना जी जी अगे मुतदिल सिर्फ वो इसकी तवालत की कमी का इजहार करती है और इस इजहार से मुराद हरारत की कमी को जाहिर करना है। ठीक है जी मुतदिल नबज की ये सूरत तवील और कसीर दोनों के दरमियान वाक़या होती है।
यानी ये भी वो तवील नब्ज है जो ये जाहिर करती है कि नब्ज तवालत और कसीर की तवालत और कसर में इतदाल पर है। इधर देखो, तवील नबज लिखा जाता है उजलाती है, कसीर नबज लिखा जाता है कि असाबी है, ते दरम्यान मुतदिल आख्या जाता है गुद्दी है। ते अब सानू की पढ़ा रही है कि जिहड़ी नबज तवील है वो हरारत की ज्यादती ते दलालत करदी है, जिहड़ी कमी है कसर है वो हरारत की कमी ते दोनों का एतदाल होना तंदुरुस्ती है, गुद्दी नबज नहीं है दोनों का। अगर कसीर है तुसी ऐसे फन दे मास्टर हो कि तुसां उहनूं अपनी जगह ते लियाउणा है, अगर तवालत है तो उहनूं तुसी एतदाल ते लियाउणा है, यह तंदुरुस्ती है। तवील नबज हरारत दी नबज दा होना एतदाल होना शर्त ज़रूरी है। तवील नबज है उहनूं तुसी एतदाल ते लियाउणा है, एस फन है तुहाडा। अगर नबज कसीर है तुसी उहनूं एतदाल ते लियाना है, यह फन है तुहाडा। किस तरह साबर साहब ने बेहतरीन फार्माकोपिया सानू दिता है, असी उन्होंने रोज़मर्रा करके वेने, असी मुतदिल नबज नूं सिर्फ गुद्दी नहीं कहते। उस्ताद जी गल जी है ना उत्थे ही आके मुकनी है जी, कुवत हरकत ते हरारत है, बिल्कुल तिन्हां नूं मद्देनज़र रखना है। ते नब्ज दे विचों हरारत वेखनी जी, हाँ ਉਹਦਾ ਮਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ हाँ ਕਿ ਅਗਰ ਤਵਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਵਾਲਤ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਸਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, बिल्कुल ਭਾਵੇਂ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਵਾਲਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਕਸਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੂਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਵੇ, ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਰੂਰਾ, ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਔਰ ਮੁਤਦਿਲ ਕਰੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਦਿਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। हाँ ये फन है तुहाडा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਤਵਾਲਤ ਕਸਰ ਔਰ ਮੁਤਦਿਲ ਦੀ ਸਿਆਣ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਸਖੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਾਰਤ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ, ਹਰਾਰਤ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਨੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਵਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਤਵਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰਾਰਤ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਰੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ਼ੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਰਤੂਬਤ ਆਵੇ ਦੀ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਵਾਲਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਪੜੋ। ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਵੀਲ ਤੇ ਕਸੀਰ, ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹਰਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰਾਰਤ ਅਨਸਰੀ ਹਰਾਰਤ ਗਰੀਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਵੀਲ ਤਬਈ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁਆਲਿਜ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਵੇਖਣੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਨਬਜ਼ ਤਵੀਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਲੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਤਾ ਕਿ ਕਿਲਤੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਲਤੈਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੂਰੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਟਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ माशाल्लाह जी उस्ताद जी जबरदस्त नुस्खा तुसा जेड़ा ना उठाया है और समझाया भी क्या बात है ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਤ जी ਨਹੀਂ। नबज की ये ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜੀ, नहीं उसी उस्ताद ने फिर ले भी दे दिया उस्ताद जी मोटा दिमाग नहीं ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। अब मिसाल का मसला ਹਾਂ मोटे जी। दिमाग वाला भी नेमत ने हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नबज की ये सूरत तवील और कसीर दोनों के दरमियान वाक़ होती है, यानी ये भी वही तवील नबज है जो ये ज़ाहिर करती है कि नबज तवालत और कसर में इतदाल पर है। इससे मुराद हरारत का इतदाल है। ठीक है, माशाल्लाह। नबज गुदी नहीं। ठीक है जी। हाँ आगे। सर एक सवाल हाँ हाँ क्यों नहीं? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ सवाल है वे कि लिखा हरारत दी तवालत ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤਵਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਗੇ। हथ दबा के हथ फड़ा के ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ठंडा है कि तत्ता है सारा कुछ। ਸਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਦਰਅਸਲ यादाश्त पैमाने की गल हो ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠਹਿਰੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ है ना ਤੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। जी है रही है। नबज तवील दरअसल एक ऐसी सूरत है जिससे हरारत जिस्म का इजहार होता है, लेकिन जब जिस्म में हरारत कम हो तो वही नबज कसीर बन जाती है, और जब हरारत इतदाल पर हो तो उसी नबज को हम मोतदिल कह देते हैं। ये तशरीह सिर्फ इसलिए की गई है कि तालिब इल्म एक के बजाय 3 अकसाम के चक्कर में ना पड़े, बल्कि इस तवील को एक ही की 3 सूरतें समझे और ज़हन नशीन करने में आसानी हो। माशाल्लाह। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ। ਤਵਾਲਤ, ਕਸਰ ਔਰ ਮੁਤਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਾਰਤ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक नबज दियां 3 सूरतां ने। हर नंबर ठीक है। अपने मुकाम ते तवील कसीर हो गई ना। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, चलो जी आगे चलो। ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। तवील नबज जांचने का मेयार, चूँकि नबज उंगलियों से देखी जाती है, इसलिए तवालत, कसर और इतदाल को नापने के लिए उंगलियां ही मेयार मुकर्रर की गई हैं, जिसका तरीका यह है कि नबज देखने में जो 4 उंगलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका गुज़श्ता सिफ़ात में जिक्र किया गया है, वही इस मकसद के लिए मेयार भी हैं। मसलन अगर नबज की लंबाई इन 4 उंगलियों तक या इससे भी गुजरती हुई महसूस हो तो हम उसको तवील नबज कहेंगे। अगर इसकी तवालत 2-3 उंगलियों के दरमियान रहे, 2 या 3 उंगलियों के दरमियान रहे तो ये मुतदिल होगी, अगर 2 से कम हो जाए तो ये नब्ज़ कसीर होगी। ठीक है, अलग है समझाण। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੀ ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੀ ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਤਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸੀਰ ਆਨੇ ਆ। ਚੂँकि ਇਹ ਮਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਮੀਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬਜ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਬੂ ਅਲੀ ਸਿਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਲੀਆਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦਾ ਖਵਾਜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਾਜ਼ੁ ਲਾਮਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ
ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੇ 3 ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਜ਼ੋ ਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਮੌਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਰਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੌਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਮੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇੰਜ। ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਈ ਲਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਤੂਬਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਵੀਲ ਨਬਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਪੋਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਪੋਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਅਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਵਾਲਤ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸਾਬ ਦਾ ਗੁਦਦ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਵਾਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਟਲ ਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਅਸਾਬ ਦਾ ਤਲਕ ਉਜ਼ਲਾਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮੌਜੀ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਲਕ ਆਏਗਾ, ਨਬਜ਼ 'ਚ ਤਵਾਲਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਓ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਲਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਪੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੋਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਘੰਟਾ 41 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਗੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਪੜੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਾੜੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੇ? ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜੀ 1 2 3 4 ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ 4 ਪੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ 4 ਪੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 40 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਾਲ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲਮਾਰੀ ਵੀ ਜੱਪੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਤਦਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ 1 ਪੋਰੇ ਦੀ ਤਵਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਕਿ 4 ਪੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਵਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ, ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਨਾ। 5-6 ਨਬਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। 50% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
50% मैं अपना जाती तौर पर कहां, क्योंकि मैं मुबतदी हाँ, मैं अजे इब्तदाई दर्जे ते हूं, मैं गलत भी हाँ यकीनन मैं, लेकिन मसला हुण है वे तुसी पहले कह रहे हो गलत है भी नहीं, सच्ची असी भी है नाल तुसी अगले लम्हे कह रहे हो। देखो गल सुन, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਤਵਾਲ 4 ਪੋਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਪੋਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਲ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਤਵੀਲ ਆਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਵਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਪੂਰੇ ਪੋਰੇ ਦੀ ਤਵਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵਾਲਤ ਆਨੇ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁਤਦਿਲ ਆਨੇ ਆ, ਕਸਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਨੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੋਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੀਲ ਆਨੇ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁਤਦਿਲ ਆਨੇ ਆ, ਕਸੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪਤਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੇ ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 4 ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਬੀਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਕਸੀਰ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਵਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਤਵੀਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਸੀਰ ਨਬਜ਼ ਤਵੀਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬੀ ਨਬਜ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਗੁੱਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਦੀ ਨਬਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਦੀ ਅਲਾਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰੂਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੂਰਾ ਤਾਂ ਗੁੱਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਜਜ਼ਲਾਤੀਪਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ, 2 ਦਿਮਾਗ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਟੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਬਜ਼ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵੇ 4 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵੇ ਉਹ ਸਬਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई मसला अमराजुल अहमद दियो जी, किसी साथी को ले जी।